बंधुगण आमर हिंदू धर्म अनुसार भाद्रव मासर पूर्णमी तिथि ठारू पितृपक्ष आरंभ हो जाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे पितृपक्ष केबे ठारू आरंभ हेउची एवं केबे एही पितृपक्षर समाप्ति हेउची। पितृपक्ष रे आपण केउ सबु कार्य करिबा उचित एवं केउ कार्य न करिबा उचित एमिति केउ जिनिस अछि जाहाकू आपण पितृपक्षरे भूल रे मध्य खाइबा उचित नुहे। तेबे बंधुगण चलित वर्ष भाद्रव मासर पूर्णमी तिथिटी सेप्टेम्बर 7 तारिख रे पड़िछि। तो यह सेप्टेम्बर 7 रविवार ठारू ही पितृपक्ष आरंभ हो सारिछि। सेप्टेम्बर 7 तारिख रे चंद्रग्रहण लागिथिला। एही चंद्रग्रहण ठारू एही पितृपक्ष आरंभ हो सारिछि अर्थात 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार ठारू पितृपक्षर आरंभ हैला एवं 21 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन पितृपक्ष समाप्ति हेबो। 15 दिनर अवधि को आमे पितृपक्ष किंबा श्राद्ध पक्ष बोली मध्य कहिथाउ एवं आमर हिंदू धर्म अनुसारे आम पाई एही पितृपक्षर महत्व अधिक रही थाए कारण आमर पितृपुरुष माने एही 16 दिन रे पितृलोकरु धराधाम को आसी थांती आमको आशीर्वाद प्रदान करिबा पाई। तेणु आमर परम कर्तव्य हेउची एही 16 दिन रे यथा संभव तांकु संतुष्ट करिबा पाई कारण जदि आमे तांकु एही समय रे सेमानंकु संतुष्ट करि थाउ तेबे सेमाने पुनर्बार पितृलोक जीवा समय रे आमको आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं पितृलोक आशीर्वाद कले एही आशीर्वाद रे आमर सबु कार्य सफलता प्राप्ति होई थाए। आम जीवन रे सुख संपद धन वैभव सबु किछि रे वृद्धि होई थाए। जेउ मानंकर संतान न थाए सेमानंकु संतान सुख प्राप्ति होई थाए। आपण माने जानंती जे पितृपुरुष मानंकर आशीर्वाद भगवानंकर आशीर्वाद सहित समान होई थाए। सेमाने जदि आमको आशीर्वाद करंती तेबे आम जीवन रे केवल शुभ ही शुभ होई थाए। मात्र कौन आपण माने जानंती जे जदि पितृपुरुष आम उपरे असंतुष्ट हुवंती तेबे एहार फल आमको भयानक भावरे भोगिबाकू पड़ी थाए। जेउ व्यक्तिंको उपरे किंबा जेउ गृह उपरे पितृदोष लागी जाए सेही व्यक्तिंकर जीवन संपूर्ण रूप रे छारखार होई जाई थाए। परिवार रे सदस्य मानंक मध्यरे मतभेद मनांतर बढ़ी जाई थाए। परिवार रे आर्थिक संकट देखा देई थाए। जानवाहन जनित स्वास्थ्यगत जनित समस्त प्रकारर समस्या गृह रे उत्पन्न होई थाए। सेही गृहटी संपूर्ण रूप रे छारखार होई जाई थाए। सेथि पाई बंधु माने आपण माने समस्ते चेष्टा करंतु निजर पितृपुरुष मानंकु यथा संभव संतुष्ट करिबा पाई। बंधुगण एही पितृपक्ष रे किछि नियम रही थाए जेउ नियम गुड़िक पालन करिबा द्वारा आमर पितृपुरुष माने संतुष्ट होई थांती एवं एपरि किछि निषेध कार्य मध्य रही थाए जेउ कार्य गुड़िक करिबा द्वारा आमर पितृपुरुष आम उपरे नाराज होई जाई थांती जहार फल आमकु ही भोगिबाकू पड़ी थाए। तेबे बंधुगण आज मु आपण मानकु किछि नियम विषय रे एवं किछि बारण विषय रे कहिबाकू जाउछि जेउ गुड़िकु आपण एही पितृपक्ष रे पालन कले आपणकर मंगल हेबो। तेबे बंधुगण आपण माने जानती जे एही पितृपक्ष रे आमर पितृपुरुष माने नाना रूप रे आम गृह को आसी थांती आमको देखिबा पाई एवं आमको आशीर्वाद प्रदान करिबा पाई। विशेष भावरे सेमाने काऊ कुकुर एवं गाई रूप रे आम पाखकु आसी थांती। तेणु एही पितृपक्षर 16 दिन रे आपण प्रत्येक दिन गाई कुकुर एवं काऊ को भोजन दियंतु
ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଜନ ସହିତ ଆପଣ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସାରୁ। ଏହି ସମୟରେ ସାରୁ ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଭୂମି ତଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଳୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଳୁ ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଳୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଆଜ, ରସୁଣ। ପିତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହା ଛଡ଼ା ମସୁର ଡାଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମସୁର ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମସୁର ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପିତୃଦୋଷର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ହେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ବୁଟ ଡାଲିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବୁଟ ଡାଲି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୂଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଟର, ବିରି ଡାଲି, ମସୁର ଡାଲି, କଳା ବିରି ଡାଲି ଏବଂ କଳା ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି, ଜିରା, କଲରା ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ ଏହା ପିତୃପକ୍ଷ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଗୃହ ପାଇଁ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ, ସେ ନିଜର କେଶ କିମ୍ବା ନଖ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କଦାପି ବି ଲୁହା ବାସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କିମ୍ବା ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜନ କରି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କାଉ, କୁକୁର, ଗାଈ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏବଂ ପ୍ରେତ ମଞ୍ଜରୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯମଲୋକକୁ ଯିବାର ବାଟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେହି କଠିନକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ
ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ କିମ୍ବା ତର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାନାବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ପିତୃଦେବାୟ ନମଃ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଦେବେ ସେଥିରେ 5ଟି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ପରଷିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଦହି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା, ପାନ ଏବଂ କଖାରୁର କୌଣସି ତରକାରୀ। ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନାନାବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପରଷିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ସେହି ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 21 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଠାରୁ ପଇସା ଋଣରେ ନେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ରାଗ ରୁଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ।